اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ پہلے یہ میرے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مدینہ منورہ میں اتنے بھی یہی فرمایا، جس سے بات کرے یا جو قریشی فرمایا، یا جو الہوی فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے انسانوں، اے امریکہ والوں، سارے والوں، اے امریکہ والوں، ایشیا والوں، آسٹریلیا والوں، اے تمام انسانوں، لا الہ الا اللہ کرو کامیابی ملے گی۔ اور میرے دوستوں ہمارا آپ کا بیٹھے یہاں ہے ڈھاکے چوکی میں، یہ ہمارے مثل آدمی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں آواز لگاتی مار کھائی، آپ نے برداشت کی، یہ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے تمام انسانوں لا الہ الا اللہ کرو کامیابی ملے گی۔ اب جب آج یہاں بیٹھے اور ہمارے گھر میں جو عورتیں ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں، پوتے ہیں پوتی ہیں، ایسے نوازی اب ایسے کھانے والوں امیر ہو غریب ہو فقیر ہو، جو صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑا اور وہ کلمہ کا سارے دنوں میں پھیلانے والا بن گیا۔ ہم اور آپ سارے عالم کے لیے بھیجے گئے، اور جبھی جو بھیجا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو جن کے والے ہوتے ہیں اللہ پاک نبی کو کامیاب کرتا ہے اور مقابلے والوں کو ہدایت دیتا ہے، ایسا کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ جتنے بھی ہیں کم قسمتی سے اپنے اور آپ نے میرے دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محنت کو اب محنت نہیں بنایا۔ وہ کیا محنت تھی؟ محنت یہ تھی جتنے اپنے سلام دنیا میں تشریف لائے ان کی ایک مشترک آواز تھی کہ اللہ کے ماں سوا سے نہیں ہوتا، اللہ کے ایسے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ میرے ابن سلام جو ہے کسی قوم کوئی نبی کسی گھر کے لیے آئے، کوئی نبی کسی بستی کے لیے آئے، کوئی نبی کسی شہر کے لیے، کسی قوم کے لیے آئے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے آئے۔ اور میں دوستوں سارے عالم کے لیے آئے، کیا بات ہو اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ کے سوا جو ہے تو مجھے اس سے نہیں ہوتا، تو مجھے اللہ سے ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب بھائی میرے دوستوں ہم اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایک دو اللہ پاک سے معافی مانگی، یا اللہ تجھے ہمیں بھیجا سارے عالم انسانوں کے لیے اور قیامت میں انسان پیدا ہوں گے ان سب کے لیے، اور اپنے اپنے آپ کو ایک قوم ایک زبان ایک علاقے والا سن ہمارے میں نقصان کیا سارے عالم انسان کے سارے کو انسان کیا، یا اللہ کو معاف کرنا۔ اللہ رب العزت ایسے کریم ہے تمام مانگ دیتے ہیں تو میں سارا شاید معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم والے معافی مانگے، یا اللہ ہمیں اور آپ کو تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہمیں ہماری محنت کے لیے پیدا بھیجا، خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محنت کے لیے بھیجا۔ پہلے نے بھی کسی قوم کے لیے کسی ملک کے لیے کسی بادہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے انسانوں کے لیے آئے، اور قیامت تو کیا جو پیدا ہوئی ان سب کے لیے آئے، کیا کہنے کے لیے آئے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔
جب اللہ پاک نے ابو علیہ السلام کو حکم دیا ادھر ملا فرعون اللہ میں جا کے کہوں گا وہ ناراض ہوگا بھائی میرے دوستوں مجھے سامنے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون سے مدد کر دیجیے اللہ نے فرمایا جواب کر دیا اب اگر دگنی ہوگی دگنی جو عمل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ عمل اللہ پاک نے میرے دوستوں ہارون علیہ السلام کو بھی دے دیا. ہمارا آپ جو ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں سوئی جو انسان کہتے ہیں اللہ نے جو زمین و آسمان کے درمیان پیدا کیا سورج چاند جو بھی پیدا کیا میرے دوستوں اس سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے. آپ میں ظاہر آدمی یہ کہ یا اللہ کیا میرا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں اعتماد کے لوگ انسان ہو اعتماد اپنی سماجی بھی خبر ہو دنیا بھی خبر ہو سارے یورپ پر بھی خبر ہو سارے ادھر اپنی جوان ہو اس کے علاوہ اللہ کہو کامیاب ہو جائے. کا قوم آئیں گے انہوں نے ان کو طاقت بول ملی کائنات سے ملی اور سارا حکم کریں گے اللہ ہمارے ساتھ آپ میں سے ہر آدمی کے ساتھ ہے. یہ کیوں ساتھ ہے یا اللہ میں مکان کے لیے نہیں ہوں میں حضور کب سے لفظ کا امتی ہوں میں ایک گھر کا نہیں ہوں ایک قوم کا نہیں ہوں ایک بن کر یا اللہ میں حضور کب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے وعدہ ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہر امتی پر وہ محنت آ پڑی ہے. اب نے آج سے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا در ہمیں بہت فرما اور بات فرما کے اب تک یہ بناؤ تو آپ فرما کے نیکیوں میں بدل دے اور سارے عالم کے نقشے میں نقشوں کو بدل دے. سارے نقشوں والوں کو کہہ رہے دور والوں سے کہہ رہے بازار والوں سے کہہ رہے داروں والوں سے کہہ رہے گلبار والوں سے کہہ رہے قومی طاقت والوں سے کہہ رہے کیا کہہ رہے آج بنداس دور آج تمہیں پکا والا پھر جیسے فرمایا یا ارونی فرمایا یہ کہہ رہا یا بنداس یہ آج اللہ کو اور میرے ایک دو دل سے دعا مانگ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی پھیر لیجیے میں تو یہ بابا ہے سارے عالم کی ذمہ داری دنیا میں نہیں پھر ہمیں پر ذمہ داری رب سمجھا اے ہمارے رب ہمیں معاف کر سارے مسلمانوں کے بچوں کو معاف کرنا ساری دنیا کے بادشاہوں کو معاف کرنا فقیروں کو امیروں کو غریبوں کو سب کو معاف کرنا مردوں عورتوں کو معاف کرنا اور یا اللہ جانا سارے عالم کے ساروں کے دلوں میں اتار دے کسی جائے تو نبی دلوں میں اتار دے سمجھ اللہ سے ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے جانے کو پورا کرنے سے ہوتا ہے. اے ہمارے رب یہ رب کے سارے عالم کے مقدر کے کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اللہ میرا میرے دوستوں سارے عالم جسے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ مسلم کے مقابلے میں ہمیں کامیاب فرمائے گا ان دعا بچے والوں کو ناکام کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے اس پر اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے گا. ساری دنیا کہتی ہے کچھ ہوگا بات ہوگا اب یہ نہیں اللہ سے ہوگا محمد صلی اللہ یہ کیسا ہوگا ہماری سب سے معافی مانگے کیا ہوگا معافی آپ کے آپ آگے گئے سارے عالم کے انسانوں کا میرا ذمہ دار سمجھ کے مانگے گئے اس سے کیا ہوگا اللہ بھائی آخرت بھی ملے گا یہ بنائے گی اور اپنے جو قصور ہوا کو معاف کرائے آج تک کے کرو آپ جو ہے اس کو سمجھ کے میرے والے نبی کی محنت کیا ہوتا ہے ادھر پہ نہیں ہوتا اللہ سے اور نبی کے
मेहनत करने से होता है, मेहनत से होता है। मेहनत करते हुए अल्लाह हमें देख रहा है, सुनता है, अल्लाह हमें देख रहा है, सुन रहा है, और अल्लाह को राजी करे। तुम नफल चाहते हैं, नमाज चाहते हैं, ताकूब चाहते हैं, अब ये चाहते हैं अब ये सब अल्लाह के चाहने वाले बन जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को चाहा, ऐसे हम अल्लाह को चाहते हैं। हमारे रब हमें भी और सारे आलम के इंसानों को उर्दू की जिंदगी से अपने आप को साझने वाला बना दे। हमारी शांति जात जब ये करोगे और कहे अल्लाह अब तो ये बाप है, सारे आलम के इंसानों के अदाबों को दूर करो। हमारे जगीर की वजह से तेरी की वजह से जो नाकाबिल में आई बाप अल्लाह का नूरी मनोज़ का बिचरूरी मेरे अब तौबा करो और डाला तो बाप आइंदा बचा के लिए अब सारे आलम के लिए और क्या मतलब ये इंतजार पैदा सबके नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র আপন মেহেরবানি দ্বারা আমাদেরকে এখানে একত্রিত করছেন। এটা আমরা কেউ কারো যোগ্যতা শক্তি বলে আসতে পারিনি। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাখছেন, দিনের নামে একত্রিত করছেন। আর দিন হইল ওই জিনিস যে জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানব জাতির কামিয়াবি রাখছেন দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। বলেন যে মানুষের কামিয়াবির সফলতা রাখছেন আল্লাহ তাআলা দিনের মধ্যে। দিন যখন মানুষের ভিতরে আসবে, দিন অনুযায়ী মানুষ জীবনযাপন করবে, তখন মানুষ দুনিয়াতে আখিরাতে কামিয়াব হবে। আর দিনের অস্তিত্বকে রাখছেন আল্লাহ তাআলা মেহনতের মধ্যে। যতদিন পর্যন্ত মেহনত চলবে, দিনের মেহনত চলবে, দিনের জন্য জান মালের কোরবানি চলবে, দিনের দাওয়াত যেটা তরিকা ছিল নবীদের, ওই তরিকা অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত মেহনত করতে থাকবে, এতদিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে দিন আসতে থাকবে। এই মেহনতের উপর নির্ভর করতেছে মানুষের মধ্যে দিন থাকা না থাকা, এবং দিনের প্রচার প্রসার এই দিনের মেহনতের উপর নির্ভর করতেছে। পূর্বকালে আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া কিরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম প্রত্যেককে দুনিয়াতে পাঠাইতেন, এবং মানুষের জন্মলগ্ন থেকে আল্লাহ তাআলা নবীদের পাঠানোর সিলসিলা শুরু করছেন। যে বিভিন্ন নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন স্তরের পর্যায়ে মেহনত করার জন্য পাঠাইতেন। কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা কোন একটা পরিবারের জন্য, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা কোন একটা গোষ্ঠীর জন্য, বংশের জন্য, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা ছোট্ট এলাকার জন্য, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা শহরের জন্য, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা দেশের জন্য পাঠাইতেন। ঠিক এই একই ধারাবাহিকতা আখির নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠাইলেন। আগের নবীদেরকে যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইতেন, তাদের জিম্মাদারি যতটুকুর মধ্যে তাদের জিম্মাদারি দেওয়া হয়তো এতটুকুর মধ্যেই থেকে মেহনত করেন। কিন্তু আমাদের নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট কোনো সময় আর নির্দিষ্ট কোনো সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নবী হিসেবে পাঠান নাই, এবং আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সীমানা এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য নবী করে পাঠাইছেন। সমস্ত নবীদের দাওয়াত একটাই ছিল, একত্রিত মেহনত করছেন মানুষের ভিতরে দিন আনার জন্য। সেইটা কি ওই পদ্ধতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতি ছিল, ওই নিয়মটাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিয়ম ছিল। দাওয়াত দিলে ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু, হে মানব জাতি তোমরা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো মক্কাতেও মেহনত করতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনাতেও মেহনত করতেন। কিন্তু মক্কাতে যতদিন পর্যন্ত মেহনত করতেন, তখন কোনদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথা বলেন না যে ইয়া আহলাল মক্কা, বরং মক্কাতে থাকাকালীন সময় দাওয়াত ছিল ইয়া আইয়ুহান নাস। মদিনাতে যাওয়ার পরে মেহনত করছেন, ওইখানে ওই দাওয়াত দিয়ে কথা বলেন না যে ইয়া আহলাল মদিনা অথবা ইয়া আহলাল আরব, এই কথা বলেন নাই। মদিনাতে যাওয়ার পরে নবীর দাওয়াত ছিল এটা যে ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে না শুধু মক্কার জন্য পাঠানো হয়েছিল, না শুধু মদিনার জন্য পাঠানো হয়েছিল, বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য
নবী করে পাঠানো হয়েছিল। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাওয়াতটা সীমাবদ্ধ থাকতো না মক্কা মদিনার সীমানার মধ্যে, কখনই না, বড় উদ্দেশ্য থাকতে হল সারা দুনিয়া। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আর আমরা হইলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত। আমাদের জিম্মাতে ওই মেহনত ওই একইভাবে দেওয়া হয়েছে যেই মেহনতকে আমাদের নবীর উপরে দেওয়া হয়েছিল। কারণ আমাদের নবী তো দুনিয়ার থেকে চলে যাবেন বলে আল্লাহ জানায় ফায়সালাই ছিল, আমরাও জানি যে নবী দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পয়দা হইতেই থাকবে, মানুষ জন্ম নিতেই থাকবে। তাদের কাছে দিন পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের সকল ব্যক্তির উপরে এই দাওয়াতের কামের জিম্মাদারি দিচ্ছেন, আমাদের সকলের উপরেই। এখানে আমরা যারা আছি তারাও, এবং যারা এখানে উপস্থিত নাই তারাও, এবং আমাদের ঘরে যে মা বোনরা আছেন তারাও, আমাদের ঘরে যে বাচ্চারা আছেন তারাও। এই উম্মতের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের উপরে দাওয়াতের জিম্মাদারি, যারা গরিব তাদের উপরে দাওয়াতের জিম্মাদারি, যাদের ঘরে খাবার আছে তাদের উপরে দাওয়াতের জিম্মাদারি, যাদের ঘরে খাবার নাই তাদের উপরে দাওয়াতের জিম্মাদারি। নবীওয়ালা তরিকাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া ফায়সালা কিন্তু। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে অসুস্থ যে আছে তার উপরে দাওয়াতের জিম্মাদারি সমান হারে সমানভাবে, কোন রকমের ব্যাস কম বেশি ব্যক্তি রেখে সকলের উপরে সমানভাবে জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন। এই জন্য অথচ আমরা অতীতে থেকে ভুল করে বসছি যে আমরা এটা কামটাকে নিজের কাম বানাই নেই। আমরা ব্যবসা করা, চাকরি করা, ক্ষেত খামার করা, মজদুরি করাকে নিজের কাম বানাইছি, কিন্তু এটাকে কাম মনে করি নেই। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে আমরা অন্তর থেকে তওবা করি আল্লাহ তাআলার কাছে যে আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও, যে দাওয়াতের মহান জিম্মাদারি আমাকে দেওয়া হয়েছিল ওই জিম্মাদারিটা আমি আদায় করি নাই, ওইটাকে নিজের জিম্মা মনে করি নাই, দায়িত্ব মনে করি নি। আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই। আর আল্লাহ তাআলা এমন দয়ালু, এমন মেহেরবান আল্লাহ তাআলা, কোন মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চায় তো আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন। এই জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই যে আল্লাহ অতীতে যে মেহনত আমরা করিনি এই জন্য আমাদেরকে মাফ করে দাও, আর এখন থেকে নিয়ে আমরা এই মেহনত করব, এটার জন্য তুমি আমাদের বুঝ দিয়ে দাও, সমঝ দিয়ে দাও, আমাদেরকে কবুল করে নাও। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদের কামিয়াবি রাখছেন একমাত্র দিনের মধ্যে, যে দিনের দাওয়াত হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাওয়াতের অর্থ কি? হে মানব জাতি, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র মাবুদ হিসেবে স্বীকার করো, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই মাবুদ, এই কথাটা বলো। এই কথাটার অর্থ কি? যে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে সমস্ত মাখলুক থেকে ফিরে আনো, এই কথাটা বিশ্বাস করে, এই কথাটা তোমাদের অন্তর থেকে বের করে দাও যে আল্লাহ তাআলার বাদে যা কিছু আছে, চাই আসমান হোক আর জমিন হোক, আসমানের উপরে আর জমিনের নিচে হোক, আর আসমান জমিনের মাঝে হোক, সবকিছুই হলো আল্লাহ তাআলা, আল্লাহর গায়ের অর্থাৎ মাখলুক। এই মাখলুক থেকে কিছু হয় না, এই মাখলুক থেকে হওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই। এই কথাটা তোমরা তোমাদের অন্তরে বসাও। যদি এর আগে তোমাদের মাখলুক থেকে হওয়ার অর্থাৎ বস্তুর থেকে হওয়ার কোনো একই বিশ্বাস তোমাদের অন্তর থেকে থাকতো, তাহলে ওটাকে তোমরা অন্তর থেকে বের করে দাও। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা হলো এই কালিমার দাওয়াতের মূল কথা, অর্থাৎ আল্লাহর গায়ের কিছু করতে পারে না, আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে পারে। এই কথাটার একই না বিশ্বাস দিলের মধ্যে জমানো, দিলের মধ্যে বসা। যারা নাকি মাখলুক থেকে হওয়ার পাওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করতেছে, মেহনত করতেছে, দুর্ভাগ করতেছে, জানমাল খরচ করতেছে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তারা তাদের জন্য কোনো ভালো রাস্তা, ভালো পথ অবলম্বন করে নাই। এই পথ তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের দিল এই কথাটা মানুষদের কাছে দিয়ে পৌঁছানো, মানুষদেরকে বলা, মানুষদের তৈরি করা যে আল্লাহ তাআলা থেকে সবকিছু হয়, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর করার ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহ তাআলা সবকিছু করেন। কিন্তু কখন করবেন, কখন হবে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, করবেন আর হবে তখন যখন নাকি আমি দিনের যে আহকামাত গুলো আছে, আল্লাহ তাআলার যে মনসা আছে, আল্লাহ তাআলা যে হুকুমগুলো দিয়েছেন আমাদেরকে, এই হুকুমগুলোকে যখন কি আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাতে পুরা করতে থাকবো, যখন আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলোকে নবীর তরিকা অনুযায়ী পুরা করব, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতেও কামিয়াব করবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আখিরাতেও কামিয়াব করবেন। যখনই আমি দাওয়াত দেব এই কথাটার যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, সবকিছু আল্লাহ তাআলাই করেন, মাখলুক করতে কিছু হয় না, এই কথা এই কালেমে যে পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন এবং আল্লাহ তাআলা তার সাথে হয়ে যান, আল্লাহ তাআলা তার সাথে হয়ে যান। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ব, দাওয়াত দিব, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে হয়ে যান।
এবং আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষে কাজ করা শুরু করবেন কখন? যখন নাকি আমি আল্লাহর হুকুমগুলোকে নবীর তরিকা অনুযায়ী পুরো করতে থাকবো, তখন আমার দুনিয়ার সমস্ত জরুরত আল্লাহ তাআলা পুরো করে দেবেন। আমার মওতের পরের সমস্ত প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা মিটিয়ে দিবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্তরের বিশ্বাসের দ্বারা, পড়ার দ্বারা, বলার দ্বারা তো আল্লাহ তাআলার সাথে হয়ে যাবেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা থাকবেন আমার জন্য কিছু করার। ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত নাকি আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলোকে নবীর তরিকা করা শুরু না করছি। যখনই আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলোকে নবীর তরিকা অনুযায়ী পুরা করা শুরু করবো, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমার সব কিছুকে করে দিবেন। দুনিয়ার যা কিছু দরকার তাও আল্লাহ তাআলা করে দিবেন, এবং মওতের পরে যা কিছু দরকার তাও আল্লাহ তাআলা করে দিবেন। এইটি হলো অতীতের নিয়ম ছিল। মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের কাছে পাঠাইলেন যে তাকে বলো, তাকে দাওয়াত দাও। ইযহাবু ইলা ফিরআউন, মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলেন ফিরআউনের কাছে যাও, তাকে দাওয়াত দাও। তো মূসা আলাইহিস সালাম একটু ভয় পেয়েছিলেন, অতীতের কিছু ঘটনার কারণে। বললেন যে আল্লাহ, তো আমার ভাইকে আমার সাথে দিয়ে দেন। বলে যে আচ্ছা, তাকেও জিম্মাদারি দিয়ে দিলাম। ছিল একজন, হইল দুইজন। আল্লাহ তাআলা তাকে হারুন আলাইহিস সালামকে সাথে দিয়ে দিলেন। ওই একই জিম্মাদারি মূসা আলাইহিস সালামের উপরে, একই জিম্মাদারি হারুন আলাইহিস সালামের উপরে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দাওয়াতের কামের জন্য পাঠান, তাদের সকলের উপরেই সমানভাবে জিম্মাদারি থাকে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াতে দাওয়াতের মেহনত করার জন্য পাঠাইছেন। এই উম্মতের সবচেয়ে গলত চিন্তা, ভুল ধারণা হলো এটা যে আমি অমুক অঞ্চলের, আমি অমুক অঞ্চলের, আমি বাংলাদেশের, আমি পাকিস্তানের, বা আমি অমুক অঞ্চলের, আমি অমুক অঞ্চলের। না, এটা হলো সবচেয়ে গলত কথা, সবচেয়ে ভুল কথা। এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা কোন সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাদেরকে জিম্মাদারি দেন নাই। এই সকল প্রত্যেকজন উম্মতকে সমানভাবে আল্লাহ তাআলা জিম্মাদারি দিচ্ছেন সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এই আওয়াজকে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য, সারা দুনিয়ার মানুষকে দাওয়াতের মেহনতের জন্য, দাওয়াতকে দিনের দাওয়াতকে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য, ইসলামের দাওয়াতকে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা আমাদের গুনাহ, আমরা আমাদের অলসতা, আর আমরা আমাদের দুনিয়ামুখী হয়ে যাওয়ার কারণে এই কাম থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই, রব্বি গফিরলি, রব আমাকে মাফ করে দেন। নিজের জন্য মাফ চাই, সমস্ত উম্মতে মুসলিমের জন্য মাফ চাই। কারণ এটা শুধু আমার একার জিম্মায় ছিল না, এটা সমস্ত উম্মতের জিম্মা ছিল। চাই এই থাকার হোক, চাই দেশের হোক, চাই বিদেশের হোক, চাই ইংল্যান্ডের হোক, চাই ইউরোপের হোক, চাই দক্ষিণ আমেরিকার হোক, চাই উত্তর আমেরিকার হোক, যেখানকারই হোক না কেন, সকল মুসলমানের জিম্মায় এই কামটা ছিল। এই জন্য সকল মুসলমানের পক্ষ থেকেও মাফ চাই, সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে মাফ চাই যে আল্লাহ তুমি সমস্ত মুসলমানদেরকে মাফ করে দাও। মুসলমান আমরা এই দাওয়াতের কামকে নিজের কাম বানাইনি, রাজত্ব অর্জন করাকে নিজের কাম বানাইছি। রাজত্ব অর্জন করার জন্য ব্যস্ত, মালের মালিক হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত, সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য ব্যস্ত, বিভিন্ন অনেক কিছুর জন্য ব্যস্ত। আল্লাহ আমরা ভুল করছি, আমাদেরকে মাফ করে দাও। সমস্ত মুসলমানদের জন্য মাফ চাই। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এর কোনো কিছুর মধ্যেই কামিয়াবি নাই, এর কোনো কিছুর মধ্যেই সফলতা রাখেন নাই। কারণ এই দুনিয়ার বানানোওয়ালা তিনি না মালের মধ্যে কামিয়াবি রাখছেন, না মুলকের মধ্যে কামিয়াবি রাখছেন। বানানোওয়ালা যদি ওইগুলোর মধ্যে কামিয়াবি না রেখে থাকে, সফলতা না রেখে থাকেন, তাহলে আমরা কি করে পাবো? বানানো এই সমস্ত আসবাবের মধ্যে, এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে, তাই আসবাব আর বস্তু আসমানের উপরে থাকুক অথবা নিচে, জমিনের উপরে থাকুক অথবা জমিনের নিচে, যেখানেই থাকুক না কেন, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গের মধ্যে বানানোওয়ালা কোনো কামিয়াবি রাখেন নাই, কোনো সফলতা রাখেন নাই। কামিয়াবি আল্লাহ তাআলা রাখছেন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে। আর আল্লাহ দ্বীনের আওয়াজ, আল্লাহ দ্বীনের দাওয়াত যে দিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কামিয়াব করবেন। আল্লাহ দ্বীনের হুকুমকে যে নবী তরিকা অনুযায়ী পুরা করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা এই মেহনতের দ্বারা, এই যে আমরা এখানে একত্রিত হইতেছি, আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ দুনিয়াতে আছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা আমরা কোনো মাল অর্জন করতে চাই না, আমরা কোনো রাজত্ব দখল করতে চাই না, আমরা কোনো সম্পদের পাহাড় করতে চাই না। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের একমাত্র মাকসাদ হলো সমস্ত মানুষ যেন আল্লাহ তাআলাকে রব বলে স্বীকার করে নেয়, আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ বলে স্বীকার করে নেয়, আল্লাহ তাআলা এই কর্ণওয়ালা, এই কথাটা তাদের অন্তরের মধ্যে বসায়, এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলোকে নবীর তরিকা অনুযায়ী যথাযথভাবে পুরা করে। এইটি আমরা একটা জিনিস চাই, অন্য কিছু চাই না।
কারণ এই দুই জিনিস যাদের মধ্যে আসবে, আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের মাবুদ বলে স্বীকার করে নেবে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু করে বিশ্বাস দিলের মধ্যে বসাবে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম গুলামকে, আল্লাহ তাআলার মনসাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাতে পুরা করবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, আল্লাহ তাআলার নিয়ম, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতে কামিয়াব করবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখিরাতেও কামিয়াব করবেন। বলেন যে যদি এমন হয় যে আমরা মেহনত খুব করতে লাগলাম, মানুষের দাওয়াতও খুব দিতে লাগলাম, আল্লাহ দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিতে লাগলাম, আল্লাহ তাআলার আহকামাতের দিকে দাওয়াত দিতে লাগলাম, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে লাগলাম, আল্লাহ তাআলার আহকামাত এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা থেকে মানুষদেরকে উঠানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু তারপরও যদি কিছু মানুষ থেকে যায়, এটাকে না মানে, না শোনে, তাহলে কি হবে? বলে যে মেহনতের হক যখন আদায় হবে তখন মানুষকে আল্লাহ তাআলা দুই ভাগে বিভক্ত করে দিবেন। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা চাইবেন তাদেরকে তো আল্লাহ যে নসিবে ছিল তাদেরকে তো আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দিবেন, আর যারা হেদায়েত পথে চলবে না, এই ইসলাম ঈমান আর ইসলামকে দাওয়াত, ইসলামের দাওয়াতকে যারা গ্রহণ করবে না, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। অতীতের নিয়ম যেটা ছিল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদের দুনিয়াতেও ধ্বংস করে দিবেন, আল্লাহ তাআলা আখিরাতেও তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কথাটার জন্যই এই দুইটা মাত্র কথা, একটা একিন আর দুইটা কাম। একিন হলো যে আল্লাহ তাআলা থেকে সবকিছু হয়, আর কাম হলো মানুষের দ্বারে দ্বার পর্যন্ত দাওয়াতের কামকে পৌঁছায় দেওয়া, আল্লাহ তাআলার দ্বীনের দাওয়াতকে পৌঁছায় দেওয়া। আর একটা হলো দ্বীনের দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ হুকুম নবীর তরিকার উপর উঠানো। এই তিনটা জিনিসের জন্যই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি, এইটার জন্যই একত্রিত হওয়া দরকার। আর এটি আমাদের দিলের মধ্যে বসে, আর এটা নিয়ে আমরা দাঁড়াইতে পারি, এই মেহনতকে নিয়ে সামনে চলতে পারি, এটা আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ হয়। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটার জন্যই আমাদের এই সমস্ত আলোচনা আর মুযাকারা। আল্লাহ আমাদের সুখী বুঝার, শোনার, বুঝার এবং আমল করার জন্য তৌফিক দিয়ে দেয়। देखो भाई दोस्तों, मेरे दीनों जितने भी नबी तशरीफ लाए उन्होंने कहा कि जो बैठे हो ये से अल्लाह करने में बच्चा नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं होगा। तो आप में जो कलमा पढ़ लेता था और वो कलमे का फैलाने वाला बन जाता था। गोया के उससे निकाल कर अल्लाह से उन्होंने से जोड़ने वाला बन जाता था। अब और आप जो जिन्हें बैठे हैं मेरे दोस्तों, अब सारे अरब भेजे हुए जब वो पैदा हुए तो जो अल्लाह से जब नहीं थे अल्लाह उसको भेजा दिया, दुनिया कुछ कर दिया। मेरे दोस्तों, अब आप जो है तो नहीं बैठे, लेकिन सारे आरोप में भेजे गए हैं, सारे आरोप सारों बच्चे कह रहे हैं कि अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया वो अल्लाह के कब्जे में, अल्लाह के इरादे के बगैर तुम्हें तो ये होगा और अल्लाह सब कुछ होगा। जब ये कहोगे तो जिनका यकीन अल्लाह के गैर पर है, अल्लाह उन्हें नाकाम करेगा और इसकी इकरार करने वाले को अल्लाह कामयाब करेगा। वो हुकूमत हमारे हुरात हमारे अलम का काम है। हमारे मेरे दोस्तों, अब जो है वो शफकत के साथ, खैरखाई के साथ कहेंगे मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो और रसूलुल्लाह कह लो। अल्लाह से होता है और मोहम्मद के तरीके से होता है, ये कह लो। जो ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और रसूलुल्लाह कहा तो अल्लाह ने मेरे दोस्तों ये क्या बाबा कि मेरे बंदे समझा, मेरे सिवा कोई राह नहीं है, पिछले गवा रहा हूं कि मैंने इस बंदे के मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। भाई मेरे दोस्तों, हमारा जिंदगी है सारे अर्थ के लिए भेजा हुआ समझो अपने आप मगरात के लिए हो जैसे आप अफ्रीका के हो, जमीन के हो, आप तुमने कलमा पढ़ा कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों ये कहा? अल्लाह पाक सारी कायनात में जिसे रखे अल्लाह पाक उसको
سب کو چکھائیں گے. اور جیسے شکر یقین والے ہیں اللہ پاک ناکام کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینوں کے علاوہ جیسے پیچھے ہیں تو ناکام کرے گا. آپ کہیں گے یا اللہ تیرے سے نہیں اٹھنا تیرے سے ہوتا ہے. یہ پیچھے تھا یہ چیزیں ہمارے رب سمجھے دل میں اتار کر سب کچھ سب کچھ ہوتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے میں دونوں جہاں میں کامیاب کرنا اور دونوں جہاں کی کامی سے بچا نام توبہ کرنا ہمیں معاف کرنا. اور اپنا ذہن آدمی سارے عالم کی نیت کر کے میرا میں تمہیں سارے عالم کے لیے بھیجا اور کیا بتاتے سارے جان پیدا ہو گئے سب کے لیے بھیجا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يملك المقلوب اليه رب البيت. عبد الانسان لا اله الا الله کامیاب ہو جاؤ گے. اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تو جمع کریے تو کبھی کبھی بات کی بڑی گھر گھر میں جا کام کرتا ہے. اب آپ کی سارے آپ بھی سمجھ کے گھر میں جائیں گے. یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. عبد الجلی کا معاف کرنا سارے عالم کے مسلمانوں کو معاف کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے جو بھی دوستوں لکھنؤ کہتے ہیں اسرائیل لکھنؤ کہتے ہیں اب سارے عالم تعلق مکرک الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آپ نے چلو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. ہمیں دکھاتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے معافی مانگے ہمارے رب ہمیں معاف کروا اور سارے عالم مسلمانوں کو معاف کر. اور آئندہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سب نویدن بنائیں گے اپنے آپ کو نعمت انسان ہے اسی نے بے زبان سمجھیں گے اس کی توبہ کریں گے سبھی توبہ کرائیں گے. اللہ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں گناہوں کو معاف کروا دیا اللہ دیتی ہے. آپ میرے دکھاتے ایک دو یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ ہمیں سارے عالم کے ساروں کے لیے بھیجا. میں اپنے آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہوں نہ سمجھا تو میں معاف سارے عالم کے مسلمانوں کو معاف ان کے بدلے میں ایک یہ یا اللہ عزت آج سونا کسی میں محتاج ہے بدل گئے ٹھیک ہے سونا کسی میں محتاج ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں একটা কথা একটু খামোশ থাকে ভাই একটু খামোশ থাকে মেহেরবানি করে শুনে এই কথাটা যে উনি বলতেছেন যে এটা যে আমাদের উপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত বানানোর কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে যে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর কতখানি মেহেরবানি করছিলেন কত মর্যাদা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিতে চাইছিলেন কত মর্যাদাবান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছিলেন সমস্ত